Hello, good evening everyone. Good evening. Welcome to Only Competition. যিসকল ষ্টুডেণ্টে মাত্ৰ জইন কৰিছে সিহঁতৰ কাৰণে a very happy new year from my side and from Only Competition. I hope আপোনাৰ যিবোৰ সপোন আছে সেই সপোনটো এই নতুন বছৰত পূৰণ হ'ব ঠিক আছে so with that particular thing in mind যিসকল ষ্টুডেণ্টে আহিছা প্লিজ সেশনটো য'ত পাৰা তাত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া আৰু আহিছাই যেহেতু প্লিজ লাইক কৰি দিবা আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা অনলি কম্পিটিশনক let's start with or actually let's continue with our session যিটো ৰঙৰ লগত আমি idioms and phrases তিনি দিনৰ পৰা পঢ়ি আছো হেতুৱে আকৌ আমি কন্টিনিউ কৰিবলৈ গৈ আছো লাষ্ট ক্লাছত আই থিংক ৰঙা কলা নীলা এবিলাক শেষ হৈ গৈছে আজি আই থিংক বগা কিছুমান আমি পঢ়িম গোল্ডেন কিছুমান আমি পঢ়িবলৈ গৈ আছো ঠিক আছে সো গুড ইভিনিং দীপিকা গুড ইভিনিং ৰাশিদুল হেল্ল' অংশু হেল্ল' গায়ত্ৰী হেল্ল' মৃন্ময় hello Dilip hello Varis good evening good evening good evening let's start with the first question of the day raise a white flag boga potoka keta dia hoy when do we use white flag keta use kora hoy boga potoka jeta apuni give up koi dibo give up or logot aru eta idiom ase no monot poise ne poa nai towelor ase throw in the towel right throw in the towel so raise the white flag but throw in the towel meaning ki hobo surrender koi dia ba give up koi dia option b is the correct answer okay whitewash eto to ji hokol amar cricket fan ase sob cricket fan himakshi tumi koa noy cricket sound tumi please koi dia whitewasher meaning ki hoy whitewash generally ekdam literal meaning whitewasher ki hoy jana wallot je ami painting koi diyo boga color jodi painting koi dia hetuke sun logoy ami je ki koy wallot sun lagao hetuk whitewash buli koa hoy kintu metaphorical meaning whitewasher ki hoy metaphorical meaning ki hobo cover up or gloss over false or wrong doings buli koi asa the correct answer is option C মানে তুমি যদি কভার আপ কৰিব যোৱা গ্লস ওভার কি কয় বেয়া কামৰ ওপৰত যদি তুমি এক্সকিউজ দি আছা সো হেতু কি কোৱা হ'ব হোৱাইট ওয়াশ কৰা হয় নহলে হোৱাইট ওয়াশৰ আৰু এটা মিনিং আছে স্পোর্টস মেটাফৰত হোৱাইট ওয়াশৰ মিনিং হয় যে এটা সিরিজত তুমি এটা গেমো জিকিব পাৰা নাই বেলেগ মানুহজনে বা বেলেগ টিমটোৱে গোটেইকিটা গেম জিকি গৈছে তাকো হোৱাইট ওয়াশ বুলি কোৱা হয় যেনে ইন্ডিয়া আৰু নিউজিল্যান্ডৰ যেটো সিরিজ চলিছিলে এই সিরিজটো তিনিটা টেস্ট ম্যাচৰ আছিলে আৰু তিনখান টেস্ট ম্যাচত ইন্ডিয়া কি পৰাজয় হৈছে সো পৰাজয় হোৱাৰ কাৰণে কি কয় এই সিরিজটো ইন্ডিয়া হোৱাইট ওয়াশ খাই গলে ৰাইট তাতেও হোৱাইট ওয়াশ ইউজ কৰা হয় okay moving on to the next question white knuckle now this is something new white knuckle or meaning কি হ'ব What do you mean by white knuckle? Now knuckle literal meaning ki hoy apunar mutha to bondo korile ei je part 2 uthi thake jot apuni January February he goni thake ei hetue apunar hoy knuckle white knuckle mane hoy intense flow of emotion apunar bhitorot jodi bhoy বা এক্সাইটমেন্টৰ ইমোশনটো একদম ইন্টেন্সলি আহি পৰিছে ওভাৰৱেলমিং আহিছে ইন দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ কেস আমি কি বুলি কম হোৱাইট নাকল বুলি কম causing intense excitement or fear excitement হ'ব পাৰে ভয়ও হ'ব পাৰে মানে কিছুমান কেস আপোনাৰ থাকে না ভয়তে আমি হে কৰিব নোৱাৰো একো কৰিব নোৱাৰো মুখৰ পৰা মাতো নলাই ৰাতি কেতিয়াবা আপোনাৰ লগত হৈছে নে সপনত প্যাৰালাইসিস হৈ গৈছে সপনত আপুনি চিঞৰিব ট্ৰাই কৰি আছে কিন্তু চিঞৰিব পৰা নাই So apuni ki gripped by fear that is white knuckle the correct answer is option B acha next question or joar agote moi eta horu change koba khujisu monot ase na ami eta proverb korisilu gush with gratitude if you remember gush with gratitude eta pronoun ami sorry proverb korisilu আৰু ইয়াৰে মিনিংটো মই আপোনাক কৈছিলো সিম্পল ফ্ৰেন্ডলি যদি আপুনি জেস্চাৰ কৰি দিয়ে তাক গাশ উইথ গ্ৰেটিটিউড কোৱা হয়
কিন্তু পিছত মোক বহুত গিটা ষ্টুডেন্টে মেসেজ কৰিছে স্যাৰ আমি আন এটা কি কয় পজিশনত বেলেগ এটা মিনিং পঢ়িছো সো মই আৰু অলপমান ৰিসাৰ্চ কৰি চালো gush with gratitude actually মই যেটো মিনিং আপোনাক কৈছিলো that was wrong so জিবিলাক pdf মই দিছো pdf ত এবাৰ চেঞ্জ টু কৰি লবা বা আপুনি বহিত যদি লিখিছে বহিত চেঞ্জ টু কৰি লবা gush with gratitude মানে হয় sudden কিন্তু intense emotion sudden আৰু intense emotion ha hetu horu point of time or karone thakibo pare কিন্তু it is sudden and intense মানে বহুত বেছি intensity লগত যেটা আপুনি friendliness বা excitement to দেখুৱাইছে তেটা আমি gush with gratitude বুলি কও এতে জাস্ট মই আপোনাক ইখিনি কথাটো কৈ দিছো ঠিক আছে মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন white hot red hot তো আমি শুনিলো white hot কি হয় what do you mean by white hot now white hot also means the same thing জি red hot asile মানে যেটো আপোনাৰ excitement level আছে হেতু peakot আছে বা passion যেটো আছে হেতু আপোনাৰ peakot আছে হেতু কয় extremely intense বা passionate option C white hot okay moving on to the next question white collar crime now প্ৰথম কথাটো আপুনি white collar কি হয় হেতু বুজিব লাগিব এটা নীলা ৰংটো আমি যেটা কৈ আছিলো নীলা ৰঙৰ লগত এটা আপুনি আই থিংক মই কোৱা নাই সাগে নেক্সট ক্লাছত আমনা কোৱাই দিম যে ব্লু কলাৰ বুলি এটা হয় ব্লু কলাৰ জব নাও ব্লু কলাৰ জব কি আছিল ব্লু কলাৰ জব হয় when you are doing manual labor যেটা আপুনি manual labor কৰিব তাক আপুনি ব্লু কলাৰ জব বুলি কয় white collar হেনে ধৰণে white collar কি হয় white collar job হয় যেটা আপুনি professionally চেয়াৰত বহি manager পজিশনত কাম কৰিব ধৰে তাক white collar job বুলি কয় so white collar crime কি হ'ব white collar crime হ'ব non violent মানে আপুনি কাৰোবাক মাৰিব যোৱা নাই মাৰ্ডাৰ কৰিব যোৱা নাই চুৰি কৰিব যোৱা নাই কিন্তু professional crime আপুনি কমিট কৰিছে যেনে আপোনাৰ ট্যাক্সৰ ফ্ৰড হৈ গল বা আপুনি কি ষ্টকৰ কি কয় এটক ইনসাইডাৰ ট্ৰেডিং কৰিছে ইনসাইডাৰ ট্ৰেডিং এইবিলাক বস্তু আপোনাৰ কি হৈ যায় হোৱাইট কলাৰ ক্ৰাইম হৈ যায় হোৱাইট এজ স্নো যেনে ব্ল্যাক এজ কোল আছিলে হেনে ধৰণে হোৱাইট এজ স্নো কি হ'ব পাৰে আপোনাৰ মতে ব্ল্যাক এজ কোল কৰিছিলো পিচ ব্ল্যাক কৰিছো হোৱাইট এজ স্নো মানে কি হ'ব হোৱাইট এজ স্নো মানে বগা একদম বগা কয় না গাখীৰৰ নিচিনা বগা হেজন মানুহ গাখীৰৰ নিচিনা বগা সো ভেৰি হোৱাইট হেনে ধৰণে স্নো কি হয় বগা কালাৰৰ হয় স্নো বগা কালাৰৰ বস্তুবিলাক কি হয় ক্লিন হয় আমি জেনাৰেলি এটো ধৰি দিও বগা কালাৰৰ বস্তু কি হ'ব ক্লিন হ'ব ৰাইট देयरफॉर হোৱাইট এজ স্নো মানে হয় পিওর হোৱাইট ভেৰি ক্লিন অর ইনোসেন্ট ভেৰি ক্লিন অর ইনোসেন্ট বস্তুক আমি হোৱাইট এজ স্নো বুলি কওঁ ওকে হোৱাইট ফেদাৰ বগা পাখি কিহৰ কাৰণে ৰিপ্ৰেজেন্টেশন দিয়ে Okay. See, now you are saying option A, কিন্তু আমি বগা পাখি নিদিও পিস আৰু হাৰমনি শো কৰিবলৈ বগা পাখি দিয়া নহয় ডভ এটা দি দিও আমি পিসৰ সিম্বল কি হয় পিসৰ সিম্বল বগা পাখি নহয় পিসৰ সিম্বল আপোনাৰ কি হ'ব পিসৰ সিম্বল হ'ব আপোনাৰ ডভ এই যে আপোনাৰ কি কয় পৰা নিচিনা আৰু এটা হে আছে না চৰাই আছে ডভ বুলি কয় যে হেতু পিসৰ সিম্বল হয় পাখি পিসৰ সিম্বল নহয় পাখি আপোনাৰ কিহৰ সিম্বল হয় ইট ইজ ভেৰি unusual actually পাখি আপোনাৰ সিম্বল হয় বগা পাখি কাৱাৰ্ডাইজ মানে আপুনি কাৱাৰ্ড হয় হে কাৰণে আপোনাক বগা পাখি দিয়া হৈছে নাও এই কথাটো আহিল কৰ পৰা এই বস্তুটো মনত ৰাখিব লাগিব কাৱাৰ্ডাইজ বস্তুটো বগা পাখিৰ লগত কেনে ধৰণে জড়িত হল সো আমি গম পাও এইবিলাক যে প্ৰভাৱ আছে এইবিলাক ফ্ৰেজ আছে বেছিভাগ কোনটো কান্ট্ৰি পাই আহিছে ইংলেণ্ডৰ পাই আহিছে সো পুৰাণী ইংলেণ্ডত যি সকল মানুহ যুদ্ধত মানে যুদ্ধত না যায় যুদ্ধত নিজকে এনলিস্ট নকৰে যেটা ওয়ার্ল্ড ওয়ার 1 ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 আছিল যুদ্ধত যেটা নিজকে এনলিস্ট কৰা নাই তেতিয়া হিহতক বগা পাখি দিয়া হৈছিল যে আপোনালোক কি হয় আপোনালোক কায়াৰ হয় আপোনালোক কায়াৰ হয় আপুনি যুদ্ধত আমাৰ কান্ট্ৰিটোক
সেভ কৰিবলৈ যোৱা নাই আৰু তাৰ পৰে এই বস্তুটো ওলাই আহিলে white feather ঠিক আছে white feather okay white as ghost বগা পৰা বুলি কয় নহয় কিছুমান শক খালে কেতিয়াবা বহুত বেছি যেটা মানুহজনে শক খাই যায় একো কৰিব নোৱাৰে সো কৈছে না বগা পৰি গৈছে মানুহজন নীলা পৰি গৈছে মানুহজন মানে কি হ'ব অলমোস্ট ডেথৰ ওচৰত আছে নীলা পৰি গৈছে বগা পৰি যোৱা মানে কি হয় আপোনাৰ এক্সট্ৰিম শক লাগি গল ৰাইট কিবা এটা বস্তু দেখি পালে সেই বস্তু দি আপোনাৰ শক লাগি গল আৰু এক্সট্ৰিমলি পেল আপোনাৰ একদম টেষ্টটো হুখাই গৈছে সো এক্সট্ৰিমলি পেল often because of fear or shock option B is the correct answer okay white noise this is a science concept white noise কি হক কোৱা হয় আজিকালি আপুনি দেখি পাব মানুহবিলাকে কি কৰে হুবলৈ হিয়তৰ টোপনি নাহে সো হিয়তে white noise টো কি কৰে white noise টো শুনি থাকে aim in life birds is the best okay white noise মানে হয় distracting information যেনে এটা মজাকিৰৰ আমি মাঝে মাঝে কি দেখি পাই আছো কমেন্টটো দেখি পাই আছো সো হেতু কি হ'ব white noise হ'ব white noise টো আমি কি কৰিব লাগিব white noise টো আমি neglect কৰি দিব লাগিব right so white noise refers to irrelevant or distracting information এনে ধৰণৰ ইনফৰমেশন যিটোৰ একো আমাৰ দৰকাৰ নাই right that is option B moving on to the next question green thumb এটা green horn আমি পঢ়িছো green thumb কি হয় কিহৰ লগত জড়িত হয় green thumb correct বহুত ধুনিয়াকে ধৰিছা green thumb হয় when you have a natural talent মানে flowers বিলাক হে কোৱাতে produce কৰা বা আপোনাৰ গাৰ্ডেনিংত natural talent যদি আছে তাক কোৱা হয় person with a green thumb a natural talent for gardening হেতুৰ কাৰণে green thumb বুলি আমি কওঁ মানুহজনক the grass is always greener on the other side এটো একদম পোৱালি ঠাকৰ পায় আপুনি শুনি আহি আছে grass is always greener on the other side সদায় আমি কি ভাবো বাহ হে মানুহৰ লাইফটো কি ধুনিয়া বা আপোনালোকে ভাবে সাৰৰ লাইফটো তো কি ভাল ইটা সাৰে আমাক পঢ়াব তাৰ পিছত ঘৰত গুছি যাব কিন্তু সাৰৰ লাইফত কি চিন্তা চলি আছে হেটো তো তুমি নাজানা হেনে ধৰণে তোমাৰ লাইফত কি চিন্তা চলি আছে হেটো তো মই নাজানো মোৰ মতে মই ভাবো বা ইহতৰে ভাল ইহতে বাহিৰত আহিব নালাগে নিজৰ ঘৰতে আছে কি ধুনিয়াকে পঢ়ি আছে so that is what we mean the grass is greener on the other side যেতিয়ালৈকে আমি সেই সিচুৱেচনত গৈ নাপাও তেতিয়ালৈকে হিয়তৰ চিন্তাটো আমি দেখি নাপাও আমাৰ মতে আম্বানি কি আম্বানি has the greatest life মই যদি আম্বানি হলো হয়তেন মই তো একোই নকৰিলো মই ধুনিয়াকে ঘুৰি থাকিলো কিন্তু আম্বানিয়ে কিমান কাম কৰি আছে হেতু তো আকল আম্বানিয়ে জানে right so therefore the grass is always greener মানে হ'ব believing other situations are better than your own মানে নিজৰ সিচুৱেচনতকে আন এজন মানুহৰ সিচুৱেচনটো সদায় ধুনিয়া বুলি আমি ধৰি লওঁ মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন to give the green light এটো বহুত ইজি আছে বেছি টাইম ওয়েস্ট নকৰো give the green light মানে কি হয় আপুনি যদি প্ৰজেক্ট এটা কৰিবলৈ গৈছে আপুনি যদি প্ৰজেক্ট এটা কৰিব লৈছে আপোনাক কৈছে yes you can proceed with the project আপুনি প্ৰজেক্টত আগবাঢ়ি যাব পাৰে হেতুকে কয় to give the green light মানে কি হ'ব to give permission দিয়াকে to give the green light বুলি কোৱা হয় moving on to the next question green around the gills what do you mean by green around the gills Saror life dhuniya thik ase my life cycle pattern sir itya biya patiba thik ase biya patibar age gusi gol pritam koi to sun aso 45 ot kar logot biya patim itya kone patiba mur logot biya kono na pate etue mur biyar age gusi goise okay green around the gills mane ki hobo
looking sick or pale. এটা আৰু proverb আছে blue around the gills asile na white around the gills asile blue around the gills asile means the same looking sick or pale etuke ami ki buli ko green around the gills bulio ko blue around the gills bulio ko green eyed monster so e agot blue logot ki poislu blue eyed boy poislu agote right so ita I gol green eyed monster what do you mean by green eyed monster a phrase a শব্দ হমো সবসে প্রথমে অথেলত আহিছিলে আচ্ছা এক্সট্রা পয়েন্ট মই তাক দি দিম জনে মোক কব পাৰিব অথেলৰ অথৰ কোনি হয় অথেলখন কোনে লিখিছিলে আপোনাৰ আনসাৰটো মই হে কৈ দিছো মাৰ্ক কৰি দিছো অপচন বি বুলি কৈ আছে ন অথেলখন কোনে লিখিছিলে কোনে কব পাৰিব গুড ইভিনিং স্যার গুড ইভিনিং পল্লবী অবন্তিকাই লিখিছিলে ওকে ঠিক আছে মাৰ্কই কৈছে অবন্তিকাই লিখিছে ওকে গুগল কৰিব লাগিব আনসাৰটো কৰা কৰা গুগল কৰা yes Dilip Gayatri Avantika yes Othello was written by Shakespeare bohia ঠিক আছে আৰু শেক্সপিয়াৰে যেটা অথেলো লিখিছিলে অথেলত তেখেতে এই টার্মটো দিছিলে গ্ৰীন আইড মনস্টাৰ মানে জেলেসিৰ কাৰণে মানুহে নিজৰে কি কয় ধ্বংস কৰি পেলায় ৰাইট সো দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশন বি a metaphor for jealousy likhisu sage my describing how jealousy consumes people yes how jealousy consumes people making them behave irrationally okay green horn agote koa hoise honkale answer to dia prothom class ote ami green horn koisilo green horn or meaning to ki asila so green horn or meaning ws kone likhise ba short form oto die ase son waris moza kira w buli likhise boya graduation or time ot paisilo acha avantika tumi english ot koisa neki graduation bahut boya a green horn means an experienced no an inexperienced professional hoy na no hoy inexperienced professional green room ka koa hoy green room is a novice person kone dise dili very nice novice amateur e bilakok ami ki buli kom green horn buli kom green room ki hoy green room hoy ene dhoroner room eto kisu mane changing room bulio koy kisu mane apunar relaxing room bulio koy stage ot jeta performers e perform koribole jay তাৰে আগত যত হিয়তে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব বা ক্লোথছ চেঞ্জ কৰিব লাগিব বা অলপমান ৰিল্যাক্স কৰিব লাগে যত স্ন্যাক্স থাকে অলপ পানী খাবলৈ পানী থাকে সো এইবিলাক বস্তু যত থাকে হেতুকে আমি কি বুলি কও গ্ৰীন ৰুম বুলি কও দিস ৰুম ইজ স্পেশালি ৰিলেটেড যদি আপুনি টিভি সিরিজ বিলাক দেখি পায় বা স্টেজত পারফরম্যান্স হয় নহয় আপোনাৰ কনসার্ট ইটা কনসার্টত গুৱাহাটীত আইছিলে নহয় কি মেলন পোস্ট মেলন আহিছিলে সো পোস্ট মেলনৰ ব্যাক স্টেজত আপুনি দেখি পাব গ্ৰীন ৰুম বুলি এটা জায়গা আছে যত পোস্ট মেলনে কি কৰিছে ৰিল্যাক্স কৰিছিল সো আ ৰুম ওয়্যাৰ পারফরম্যান্স ৰিল্যাক্স when not performing green shoots যেনে ব্যাম্বু শুট আপুনি খাই খুব ভাল পায় নহয় হেনে গ্ৰীন শুটৰ মিনিং কি হ'ব পোস্ট মেলনডা প্ৰীতম তুমি নিজৰ ফিউচাৰৰ কাৰণে বেছি সিৰিয়াস হৈ গৈছা সাগে হে কাৰণে এষ্ট্ৰোটকে ইতে দি আছে তোমাক এডটো ওকে গ্ৰীন শুট শব্দটো আহিছে কৰ পৰা শুট মানে কি হয় গম পোৱা প্ল্যান্টটো যেটা বাই গৈ থাকে একদম ওপৰৰ যেটো কলি থাকে হেতুক শুট বুলি কোৱা হয় জানে ব্যাম্বু শুট কি কোৱাল ব্যাম্বুৰ একদম ওপৰৰ পাৰ্ট খানি ব্যাম্বু শুট বুলি কোৱা হয় ন হেনে ধৰণে প্ল্যান্ট শুট নাও দিস প্ল্যান্ট শুট shows what এ প্ল্যান্ট শুটে আপোনাক কি দেখুৱাই আছে প্ল্যান্ট শুটে আপোনাক দেখুৱাই আছে কি প্ল্যান্টটোৱে বাহি গৈ আছে প্ল্যান্টটোৱে বাহি গৈছে সো বাহি গৈছে মানে ইকোনমিক্যালি ইউ আৰ স্ট্ৰেংথেনিং আগতে সাগে ইউ আৰ ইন দা ৰেড
কিন্তু ইটা কি আপুনি প্ৰফিটত দেখি আহি গৈছে আপুনি ৰিকভাৰী এটা টাৰ্ন লৈছে সো সাইন ফৰ ইকোনমিক ৰিকভাৰী অৰ গ্ৰোথক আমি কি বুলি ক গ্ৰীণ শুট বুলি কোৱা হয় গ্ৰীণ আইড ইটা এই মাত্ৰ গ্ৰীণ আইড মনস্টাৰ পঢ়িছিলো গ্ৰীণ আইড মানে কি হ'ব মিন্স দা সেম গ্ৰীণ আইড মানেও হে হয় গ্ৰীণ আইড মনস্টাৰ মানেও সেমে হয় jealous or envious so eto agote koisu so moving on to the next question green as grass so black as coal pohilu white as snow pohilu ita green as grass ahi gol what do you mean by green as grass মই আজিকালি ইংলিশ ক্লাसेस কম কে কৰা হৈছো স্যাৰ কাৰণ এসাইড ইংলিশ ওয়েটেজ কম ঠিক আছে প্ৰকাশ অপশন সি yes naive বা very inexperienced personক আমি কি বুলি ক গ্ৰীণ হৰ্ন মনত আছে না গ্ৰীণ হৰ্ন সো গ্ৰীণ হৰ্নৰ পৰা আপোনাৰ আহিছে গ্ৰীণ এজ গ্ৰাছ অপশন সি টু বি গ্ৰীণ সো গ্ৰীণৰ লগত বেছি ভাগ আমি কি দেখি পাই আছো গ্ৰীণৰ লগত ইনএক্সপেৰিয়েন্স টু বহুত বেছি লিংক কৰি দিয়া হৈছে ৰাইট সো টু বি গ্ৰীণ মানেও কি হ'ব টু বি গ্ৰীণ মানেও হ'ব টু বি ইনএক্সপেৰিয়েন্সড অৰ নিউ এট সামথিং মানে আমি আজিকালি এটা নতুন শব্দ শুনিছো নহয় বা আপোনালোকে কয়ও চাগে ৰাইট নুব ক'ব পাৰে নিউবি ক'ব পাৰে newbie ক'ব পাৰে so anything green belt এটোটা জিওগ্ৰাফিৰ কোৱেশ্চন আহি গল green belt কিহক কোৱা হয় কোৱা green belt কিহক কোৱা হয় Option C. Yes, it is a space of land য'ত আপুনি বিল্ডিং কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব নোৱাৰে আৰু ইয়াৰ পৰা আজিকালি এটা নতুন কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স বহুত জ্বলন্ত হৈ আছে না কন্ট্ৰভাৰ্চিয়েল টপিক শুনিছে না শুনা নাই আৰাৱলিছৰ কাৰণে যেটো কোৱেশ্চন আহিছে নাও কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স তো গম পাই নে পোৱা নাই আৰাৱলিছৰ বেলেগ একো চেঞ্জ কৰা নাই আৰাৱলিছৰ ডেফিনেশন টু চেঞ্জ কৰিবলৈ গৈ আছে গভৰ্ণমেণ্টে কৈছে আৰাৱলিছ যেটো ডেফিনেশন দিয়া হৈছে হে ডেফিনেশন তো আমি চেঞ্জ কৰি দিম কিন্তু হে ডেফিনেশন চেঞ্জ কৰিলে কি implications আহি যাব that is very diverse so that is important now green belt কি হয় যত আপুনি কনস্ট্ৰাকশন কৰিব নোৱাৰে স্যাৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ লগত লাইক old hand yes এটো কৰিব পাৰি yes মোৰ ইয়াত কোৱেশ্চন দেৰিকে আহে নেট আচ্ছা এটা কাম কৰা যি সকলৰ এটো কমপ্লেইন কি বহুত ষ্টুডেন্টছে আগতে আনসাৰ দি দিয়ে এটা কাম কৰা তোমালোকে সেটিংসৰ হে আছে না বাটন টু আছে সেটিংসৰ বাটন টু ক্লিক কৰা আৰু স্পিড টু এটা কাম কৰা স্পিড টু 2x বুলি কৰি লোৱা তেটা একদম যেটো আমাৰ লাইভ আছে না লাইভৰো লাইভত গুছি আহিবা তুমি একদম স্পিডত আহি যাবা সবে 2x কৰি লোৱা তেটা সবৰে একদম পারফেক্ট টাইমিংত আহিব আনসাৰটো anyways green belt is a zone of open land around the city যত আমি বিল্ডিং বান্ধিব নোৱাৰো in the pink ita green hoy gol blue hoy gol black hoy gol now we are at pink in the pink ot ki buli koa hoy the supreme court has ordered that if Aravali ranges is only 100 meters wide it will not be that is the difference that is the thing hey definition to hai bahut gita ita Aravali ki hol Aravali is a mountain range so kisuman mountain range because of this definition they don't even come in the context of Aravali so tare bhitorot construction koriba para so that becomes a big difference
2x আরে বেছি সময়ৰ কাৰণে নহয় পল্লৱী তুমি চাবা অলমোস্ট লাইভত আহি যাব লেটস সে 20 সেকেন্ড 30 সেকেন্ডতে লাইভত আহি যাব সো ইন দা পিংক মানে কি হয় ছোৱালীবোৰৰ দেখি পোৱা নাই গোলাপী গোলাপী গাল হৈ যায় ৰঙা ৰঙা গালটো হৈ যায় কিটা হয় যেটা আপোনাৰ গাত বহুত বেছি টেষ্ট থাকিব টেষ্ট থাকিলেহে আপোনাৰ গালটো গোলাপী গোলাপী হৈ যাব যেটা ৰ'ডত গুছি আহিবা সো বিন ইন পিংক মানে হয় to be in very good health or condition যেটা আপোনাৰ হেলথটো খুব ভাল থাকিব তেজৰ চলাচল বডিত খুব ধুনিয়া হৈ আছে তেটা আমি কি বুলি কম বিন ইন পিংক ঠিক আছে মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চন tickled pink bean tickled pink এটা bean in pink to পঢ়িলো tickled pink কি হ'ব গাইস আপোনালোকৰ আৰাবিৰ কাৰণে মাতক আছো আমি আগত আৰাৱলীৰ কাৰণে মাতিব নালাগে অসমতে বহুত বেছি জ্বলন্ত হে আছে কি কয় টপিকস আছে তাৰে কাৰণে মাতক যদি মাতিবই লাগে বহুত গিটা টপিক অসমতে পাই যাব আপুনি আৰাৱলীক লাগি যাব নালাগে নহয় কাৰ্বি আংলঙতে আপুনি বহুত গিটা টপিক পাই যাব ডোন্ট ওয়াৰি অ্যাবাউট দ্যাট মেকআপ থাকিলে পিংক পিংক হৈছে ওকে টিকলড পিংক কি হয় টিকলড পিংক এইবিলাক মই কোৱা নাই দে প্ৰীতমে কৈছে মই কোৱা নাই মোৰ চ্যাটত যিবিলাক সোৱালি আছে মই আগতে কৈ দিছো মই কোৱা নাই এটো মোৰ ষ্টেটমেন্ট নহয় প্ৰীতমে কৈছে কিন্তু ওকে টিকলড পিংক মানে কি হয় টিকলড পিংক মানে হয় এক্সট্রিমলি প্লিজড অর অ্যামিউজড यस অপশন সি ইজ দা কারেক্ট আনসার পিংক স্লিপ যেটা আপোনাক এমপ্লয়মেন্টৰ পৰা ওলাই দিয়া হ'ব নহয় তাক কোৱা হ'ব পিংক স্লিপ ৰিমুভাল ফ্ৰম দা এমপ্লয়মেন্ট মানে নোটিস দিয়া হয় না যে নোটিস পিৰিয়ড 15 দিন আৰু কাম কৰিবা পাৰা বা 30 দিন আৰু কাম কৰিবা পাৰা হে নোটিস পিৰিয়ড যেটো নোটিস দিয়া হয় যে আপুনি আর কাম ইয়াতে কৰিব নালাগে হে নোটিসটোকে পিংক স্লিপ বুলি কোৱা হয় আর নোটিস of dismissal from employment option B is the correct answer pink elephant acha white elephant apuni buji paisile eta pink elephant gulapi elephant ki hobo gulapi hathi pritam aji beleg di asa himakshiyo koise acha himakshiyo koise thik ase sorry B so pink elephant যেতিয়া মানুহবিলাকে বেছি একদম বহুত বেছি মদিৰা পান কৰি লয় আছে নহয় এটা আজি নিউ ইয়াৰ তো আহিবই আজি হবলৈ গৈ আছে আজিয়ে স্টার্ট হৈ যাব ৰাতি বহুত বেছি যেটা মদিৰা পান কৰি লয় তেটা মানুহবিলাকে কি সপোন দেখিব ধৰে সেন্সত নাথাকে সো হে সেন্সত নাথাকতে হেলুচিনেট কৰে কেনে ধৰণৰ হাতী গুলপীয়া হাতী সো এই হেলুচিনেশনটোকে আমি কি বুলি কওঁ এই হেলুচিনেশনটোকে আমি পিংক এলিফেন্ট বুলি কওঁ এই হেলুচিনেশনটো কিহৰ কাৰণে হয় generally due to consumption of alcohol The correct answer is option B. Yate lekha aise sage describes fanciful or a hallucination often related with alcohol intoxication. Question number. Moving on to the next question. Pink color. Acha. Blue color ma bujai dilu. White color bujai dilu. Ita ahi gol apunar pink color. Pink color ki hoy? Dreaming pink, elephant pink. Kole bhal lage girls color. Natural beauty. Okay. Pink makeup কৰা পিছত কি Okay, প্ৰীতম ঠিক আছে বেলেগে কাহিনী চলি আছে Okay, so এই মাত্ৰ হিমাক্ষী এটা কমেন্ট দিলে নহয় পিংক কালাৰ শুনিলে ভাল লাগে আৰু হেনে ধৰণে তাৰ ওপৰত প্ৰীতমে কলে পিংক কালাৰ লগত আমি ছোৱালী মানুহকো লিংক কৰিব পাৰো সো তাৰ পৰা আহিছে আপোনাৰ পিংক কলাৰ মানে ফিমেলৰ কাৰণে যিবিলাক ওয়ার্ক ডিসক্রাইব কৰা হৈছে টিপিক্যালি ফিমেল পারসনক দিয়া হয় যেনে আমি কোন নার্স বুলে ভাবিলে আপোনাৰ মাথাত কোনটো পিকচার আহিছে মেল ফিগার আহিছে নাই আহা ফিমেল ফিগার এটা আহিছে এটা তো অফ কোর্স ইট ইজ জেন্ডার নিউট্রাল মেলও নার্স হ'ব পাৰে ফিমেলও নার্স হ'ব পাৰে
কিন্তু কিছুমান জব আমি ফিমেলক ধৰি লওঁ কি ফিমেলে বেছি ভাল কৰিব সো হেতুৱে হয় পিংক কলাৰ jobs typically considered to be women's work typically considered again মই একদম এতে ডিসক্লেমাৰ এটা দি দিছো মোৰ কথা নহয় এটো আগৰ ইংলিশ দিয়া আছিল তাৰ পৰা মই উঠাই আনিছো ইটেটো সব জেন্ডাৰ নিউট্ৰেল পিংক হৈ গল ব্লু হৈ গল ব্ল্যাক হৈ গল গ্ৰীন হৈ গল ইটা আহি গলো আমি yellow হালধীয়া গুৱাহাটীত পিংক বাস yes মেল নাৰ্স থাকে আজিকালি মেল নাৰ্স আছে আগতো আছিল ফ্ৰী বাস ফৰ ওমেন মাৰ্ক yes again পিংক কালাৰৰ বাস আছিল ন আৰু ইভেন দিল্লীত যেটো এটা হিয়তে হে ওলাইছিল পলিসি যে গভৰ্ণমেন্ট বাসত ট্ৰাভেল কৰিলে ফ্ৰী অফ কষ্ট তো হিয়তে এটা পিংক কালাৰৰ স্লিপ দিছিল সো পিংক কালাৰটো যেহেত জেনাৰেলি উইমেন পাৰ্টিৰ লগত হে কৰা হয় এসোসিয়েট কৰা হয় আৰু ব্লু কালাৰটো বয়জৰ লগত কৰা হয় সেইকাৰণে বয়জ ইন ব্লু বুলি এটা হে আছে নহয় প্ৰভাৱ আছে এনিৱেজ yellow bellied মানে কি হ'ব yellow bellied মানে হ'ব coward option b cowardly or lacking courage যাৰ courage না থাকে তাক আমি কি বুলি কওঁ yellow bellied বুলি কওঁ ওকে মেল ফ্ৰী বাস ঠিক আছে এইখিনিটো পঢ়িলো মুভিং অন টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন yellow journalism কি হ'ব এতে বাৰু মই জাৰ্নালিষ্টৰ নাম নলওঁ কিন্তু আজিকালি যিমানো আমি নিউজ চেনেল দেখি পাওঁ হিহতে নিউজ কম আৰু মছালা বেছি আছে ৰাইট সো হে মছালা যি সকল নিউজ চেনেলে বেছি দিয়ে সেনসেশনালাইজ কৰি দিয়ে যেনে ইফ ইউ ৰিমেম্বাৰ সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ এটা কেছ আছিল মাৰ্ডাৰ কেছটো আৰু টেটাৰ সময়ত দেখি পাইছিলে নে জাৰ্নালিষ্ট বিলাকে কেনে ধৰণৰ এক্ট কৰিছিল কিছুমান জাৰ্নালিষ্ট अगेन মই নাম নলওঁ কিন্তু কেনে ধৰণৰ এক্ট একদম পাগলৰ নিচিনা এক্ট কৰিছিল না ড্ৰাগছ লাগে বুলি এনে ধৰণৰ ৰাইট সো unethical journalism বা আপোনাৰ কিবা এটা টপিক কি কয় সেনসেশনালাইজ কৰি দিব লাগে যদি তেতিয়া হেতু কোৱা হয় yellow journalism right the correct answer is option b again মই নাম নল ইউটিউবত আছো মই একদম নাম নল জনে বুজিব লাগে তেখেতে বুজি পাইছে হেজনো অসমৰ পায়ে হয় তো তেখেতে অসমীয়া বুজিয়ে পায় ন সো অপশন বি ইজ দা কারেক্ট আনসার আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চনৰ যোৱাৰ আগতে 30 ষ্টুডেন্টে আমাক চাই আছে আপুনি জানে ন কি কৰিব লাগে এটা যেটা পায় আপুনি স্টার্ট কৰিছে তেটা পায় আই গেস আনসার দি আছে যি সকল ষ্টুডেন্টে লাইক কৰা নাই এবাৰ লাইক কৰি দিয়া সাবস্ক্রাইব যদি কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰি দিয়া সব নাম দি দিছা টিআরপি লাগে একদম হিমাক্ষী একদম রাইট সো নিউজ চেনেলৰ নাম নল আৰু মই জাৰ্নালিষ্টৰ নাম নল আপোনালোকে বুজি পায় একদম জানা বুজা মানুহ হয় সো ইউ নো অলৰেডি ঠিক আছে ফাৰ্স্ট লাইক কৰিলো স্যাৰ থ্যাংক ইউ গায়ত্ৰী মই সোৱাই নাই আজি ৰবা আপোনালোকৰ চাইলো আপোনালোকে লাইক কৰিছে নে কৰা নাই ইমান বেছি যে এড আহে আজিকালি ও মাই গড ক্লাসে স্টার্ট হোৱা নাই হ'ব এড টু হেক হলে বাৰু চাই লম মই এনিৱেজ মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন yellow streak আচ্ছা আমি কি দেখি পাইছিলো আৰু এটা ষ্ট্ৰিকৰ লগত আছিল না ব্লু ষ্ট্ৰিক আছিল না গ্ৰীন ষ্ট্ৰিক আছিল yellow streak কি হ'ব 20 টা লাইকে হৈছে 30 স্টুডেন্ট 20 লাইক সো জিঅকল স্টুডেন্টে লাইক কৰা না লাইক কৰি দিয়া লেট হলো অঞ্জন yes okay anyways yellow streak মানে হয় a tendency to be cowardly মানে আপুনি courageous নহয় পিছ পৰি থাকে হেতুকে কোৱা হয় yellow streak yellow fever তো এটো একো proverb নহয় yellow fever একো আপোনাৰ হে নহয় idiom নহয় it is just a science word yellow fever I hope আপোনালোকে জানে right যেনে black fever বুলি এটা প্লেগ আহিছিলে হেনে ধৰণে yellow fever হয় yellow fever is a viral disease transmitted by mosquitoes so vector কোন হয় yellow fever or vector হয় আপোনাৰ mosquitoes
ভেক্টৰ মানে বুজি পায় নহয় কি ভেক্টৰ মানে হয় এনে ধৰণৰ ইনসেক্ট যোনে ট্ৰান্সমিট কৰি আছে তোমাৰ ডিজিজটো মানে এটা জাগাৰ পৰা আন এটা জাগাৰ কাৰণে লৈ গৈ আছে So this disease causes fever and jaundice আৰু jaundice হলে আপুনি দেখি পায় না চকু টকু হালধীয়া হৈ যায় মুখখন হালধীয়া হৈ যায় কালাৰটো ৰাইট so option C is the correct answer mellow yellow what do you mean by mellow yellow বেমাৰটো আনি দিয়ে yes মেলো yellow মানে কি হ'ব state of yes এটা নিউ ইয়াৰ তো আহিবলৈ গৈ আছে মানি লৈছো কিন্তু আমাৰ তাত মেলো yellow কৰিবলৈ টাইম নাই ৰাইট ৰিলেক্সেশনৰ এটা টাইম নাই বিকজ নিউ ইয়াৰ তো ওপেন হোৱাৰ লগে লগে পৰীক্ষা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব 4 জানুৱাৰীত আপোনাৰ এপিএসসি গ্ৰেড 4 ৰ পৰীক্ষা আছে তাৰ কাৰণে এইবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ওকে yellow press so yellow journalism পঢ়িলো কি লাগে তোমাক yellow press কি হ'ব yellow press মানেও সেম yellow journalism মানে কি আছিলে sensationalize কৰি দিয়া right topics বুৰক unethically present কৰা so yellow press মানেও সেম হয় exaggerate কৰি যদি আপোনাক ইনফৰমেশন টু দিয়া হয় মানে মেইন ইনফৰমেশন টু এই দিয়া বাদ দিয়া মছলা মিলাই কিনি আপোনাক ইনফৰমেশন টু দিয়া হৈছে তাক কোৱা হয় yellow press all that glitters is not gold অসমীয়াত কোনোবাই এটো ফকৰা যোজনা ক'ব পাৰিব নেকি আছে অসমীয়াত আছে কিন্তু এটোৰ মোৰ যিমান মনত আছে অসমীয়াত আছে মোৰ ইটা মনত পোৱা নাই বাৰু কিন্তু আপুনি এবাৰ মোক অসমীয়াত জনাই দিয়কচোন all that glitters is not gold মানে যিবোৰ বস্তু শাইন কৰি থাকে হেবোৰ বস্তু সদায় সোণ বুলি আমি ধৰিব নোৱাৰো এটো গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ পিৱাইকিউত আহিছিলে yes আহিছিলে so all that glitters is not gold মানে not everything that looks valuable turns out to be option B সব যে আপোনাৰ ধুনিয়া লাগি আছে সবে যে ইমান দামী বস্তু হ'ব it is not necessary স্যার মই নোটস বনাই থাকো এই কাৰণে কমেন্ট কম কৰো আৰে বনোৱা নোটস বনোৱা কথা নাই অকল লাইক টু কৈ দিবা যদি কোৱা নাই এটালৈকে সকলোৱে জিলিকা বস্তু সোণ নহয় কোনে দিলে এটো কমেন্ট অবন্তিকা yes okay PYQ to আহিছিলে yes সকলোৱে উজালা বস্তু yes correct himakshi okay moving on to the next question what its weight in gold proverb di খুব ধুনিয়া লাগিছে মানে গোল্ডৰ এনেও তো ওজনটো হয় so what its weight in gold মানে কি হ'ব লাগে it means very valuable extremely valuable বা useful so এই idiom to কোনটো ইডিয়ামৰ এন্টোনিম হ'ব পাৰে এই ইডিয়ামটো আপোনাৰ এন্টোনিম হ'ব পাৰে white elephantৰ white elephantৰ এন্টোনিম কি হ'ব পাৰে worth its weight in gold right okay moving on to the next question golden opportunity to sobe jane golden opportunity jitu opportunity I hope আপোনালোকে miss নকৰে right মানে once in a lifetime jitu কোৱা হয় a very good chance to achieve something significant successful হবলৈ এটাই opportunity আপোনাক দিয়া হৈছে হে opportunity to আমি কি বুলি কম golden opportunity moving on to the next question to strike gold eto বহুত easy to strike gold this is a sports metaphor eto apunar sports metaphor hoy kene dhorone sports metaphor hoy aru general metaphor hoy kyo etok sports metaphor boli dhora hoy because olympics ot apuni dekhi paise nohoy jone top athlete hoy
তেখেতে কি অৰ্জিত কৰে, কোনটো বঁটা অৰ্জিত কৰে? ইট ইজ গোল্ড মেডেল, ৰাইট? চ' গোল্ড মেডেলটো ষ্ট্ৰাইক কৰা মানে আপুনি যেনে কি কয় ৰাইফল শ্বুটিং বা আৰ্চাৰী তাতে একদম সবচে টপ এথলিট হয়, তেতিয়া আপুনি কি মেডেল পাব? গোল্ড মেডেল পাব। হেতুকে ষ্ট্ৰাইক গোল্ড বুলি কোৱা হয়, মানে ডিস্কভাৰ বা এচিভ সামথিং ৰিৱাৰ্ডিং। মোৰ ক্লোজ আপোনাৰ কি আনসাৰ হ'ব? এচিভ সামথিং ৰিৱাৰ্ডিং। A golden handshake, সোণাৰ লগত যদি আমি হ্যান্ডশেকটো মিলাই দিওঁ কি হ'ব লাগে? গোল্ডেন হ্যান্ডশেকৰ মিনিং কি হ'ব? গ্ৰেটিউটি শুনিছে আপুনি? গ্ৰেটিউটি। চ' যেতিয়া এটা এমপ্লয়ে এটা কোম্পানীত বহুত বছৰলৈকে কাম কৰে আৰু সেই কাম কৰাৰ পিছত এটা লাৰ্জ যেতিয়া এণ্ড হ'ব, ৰিটায়াৰমেণ্ট বা এমপ্লয়টোৱে কোম্পানীটো এৰি গৈ আছে, তেতিয়া এটা লাৰ্জ সাম অফ মানি দিয়া হয়, ৰাইট? সেই লাৰ্জ সাম অফ মানি when leaving the company এমপ্লয়টোক দিয়া হয়, তাক গোল্ডেন হ্যান্ডশেক বুলি কোৱা হয়। অপশ্যন চি। তাৰ ভাল কামৰ কাৰণেও দিব পাৰে বা তেখেতে চাগে বহুত কিবা কিবি সিক্ৰেট জানে চাগে কোম্পানীৰ, হেতুৰ কাৰণেও দিব পাৰে। হোৱাট এভাৰ ইট ইজ, জেনাৰেলি গোল্ডেন হ্যান্ডশেক মানে কি হয়? সাম অফ মানি গিভেন টু এন এমপ্লয় when they leave the company, অফেন মই কৈছো নহয় ৰিটায়াৰমেণ্টৰ সময়ত বা এজ আ সাৰ্ভেলেন্স পেকেজ, এই গ্ৰেটিউটি নিচিনা দিয়া হয় আপোনাক। মাৰ্কো কোনটো আহিছা? এটোও আহিছে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত। গোল্ডেন বয়, গোল্ডেন বয় যেনে বিৰাট কোহলি, গোল্ডেন বয় যেনে ৰোহিত শৰ্মা, গোল্ডেন বয় যেনে শচীন তেণ্ডুলকাৰ, মানে a young man who is very admired, right? এতিয়া ইণ্ডিয়ান ক্ৰিকেটত কোন হৈ আছে গোল্ডেন বয়? এটা আছে নহয় সূৰ্যবংশী, এই যে 13 বছৰ 14 বছৰৰ ল'ৰাজন, আৰু এটা আছে মাত্ৰে বুলি যে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ কাৰণে ওপেনিং কৰিছিলে, ৰাইট? চ' এই দুটা হৈ আছে এতিয়া গোল্ডেন বয়জ, মানে য়াং মেন হু ইজ ভেৰি মাছ এডমায়াৰ্ড। সিহঁতৰ টেলেণ্টৰ কাৰণে সিহঁতক বহুত বেছি এডমায়াৰ কৰি দিয়া হৈছে। দেট ইজ ইয়ৰ গোল্ডেন বয়। এভৰি ক্লাউড হেজ এ চিলভাৰ লাইনিং। আজি চিলভাৰটো মই ভাবা নাছিলো ষ্টাৰ্ট কৰিম, চ' আজি এইটো কুৱেশ্যন লাষ্ট কৰি লওঁ, ঠিক আছে? চিলভাৰ লাইনিঙৰ লগত বৈভৱ সূৰ্যবংশী, য়েছ য়েছ য়েছ। অকে, এভৰি ক্লাউড হেজ এ চিলভাৰ লাইনিঙৰ মিনিং কি হ'ব? আপুনি যে আনসাকসেসফুল হৈ আছে এতিয়ালৈকে বা সাকসেস পাব পাৰা নাই, ষ্টিল কিবা এটাতো শিকি গৈ আছে, কিবা এটা নলেজ আপুনি গেইন কৰিছে। চ' দ্যাট ইজ দ্য পজিটিভিটি, মানে নেগেটিভ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যদি আপুনি পজিটিভ বস্তু টানি আনিব পাৰে, তাকে কোৱা হয় এভৰি ক্লাউড হেজ এ চিলভাৰ লাইনিং। মানে আপুনি বুজি পায়নে কি? কেনেধৰণে প্ৰেক্টিকেলি ইমেজিন কৰক, যেতিয়া বহুত বৰষুণ হৈ যায় আৰু বৰষুণ হোৱাৰ পিছত আপুনি দেখি পায় নহয় এটা কোণাৰ পৰা ৰ'দ ওলাইছে, তেতিয়া ক্লাউডৰ কাষত আপুনি দেখি পাব চিলভাৰ লাইনৰ দৰে আহি যায়। মানে বৰষুণ দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ কি পোহৰ আহিব ধৰে। চ' সেইটোকে কোৱা হয় ক্লাউডটো কি, ৰেইনটো কি, আমি এজ এ নেগেটিভ ধৰি দিওঁ, কিন্তু সেই নেগেটিভৰ পৰাই আমিও কিবা পজিটিভ এটা পাই আছো, সেইটোকে কোৱা হ'ব এভৰি ক্লাউড হেজ এ চিলভাৰ লাইনিং, মানে এভৰি ডিফিকাল্ট চিটুৱেশ্যন হেজ এ পজিটিভ এছপেক্ট। এইবাৰ মই SI ক্ৰেক কৰিব পৰা নাই, most probably APSCৰ মই ক্ৰেক কৰি দিম নেক্সট পৰীক্ষা। এইবাৰ মই APSC ক্ৰেক কৰিব পৰা নাই, হ'ব পাৰে নেক্সট বাৰ UPSC পৰীক্ষাটো ক্ৰেক কৰি দিলো। চ' ইভেন আনসাকসেসফুলৰ পিছতো আমি কিবা কিবি শিকি গৈ আছো বা নতুন কিবা এটা বস্তু আমাৰ ৰাস্তাত আমাৰ কাৰণে ৰৈ আছে, ৰাইট? চ' উইথ দিছ particular thing we will be ending today's session and এটো বছৰ আমি আজি এতে এণ্ড কৰি দিওঁ, ঠিক আছে? অহাকালি আকৌ লগ পাম, কিন্তু এটা নতুন বছৰৰ লগত লগ পাম। চ' যিসকল ষ্টুডেণ্ট আছে চবকে আ ভেৰি হেপী নিউ ইয়াৰ ফ্ৰম মাই চাইড। আপুনি যদি এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই তেন্তে লাইক কৰি দিব, লাইক কৰিব নাপাহৰিব। প্লিজ লাইক দ্য ছেশ্যন, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা অনলি কম্পিটিশ্যনক, এণ্ড আ হেপী নিউ ইয়াৰ। আচ্ছা, মই এটা 2টা বজাৰ ক্লাছত আপোনাক সেই দিছোঁ, টাস্ক দিছোঁ, কৰিলে নে কৰা নাই? টাস্কটো কৰি ল'ব দেই, আৰু এগেইন 365 ডেজৰ পিছত কিন্তু মই আপোনাক সুধিম সেই সপোনটো আপুনি পুৰা কৰিব পাৰিছে নে পৰা নাই। With that particular thing, I wish you a very happy new year and I hope all your dreams comes true this particular year. Thank you everyone. Have a great evening and have a great year. Thank you.